This is Sivasankar, Assistant Professor, VHSN College. In this video, we discuss Oracle in one of the main topic is called as SQL commands. Okay. In this video, we discuss the SQL commands, types of SQL commands also we discuss in this video. First, what is meant by SQL? The structured query language, right? Then, what is meant by commands? In these commands, instruction. This is the instruction. We communicate the database via some language, right? That is SQL. In this instruction, we communicate with the database to perform a specific task, right? What are the specific tasks in SQL commands? Creating or structure of the table. We can create a table. We can alter a table. We can modify a table, and we can extra some commands are available in SQL commands. In this video, particularly we discuss the types of SQL commands. The following topics are covered. DDL commands. This is a data definition language, right? And another one is data manipulation language. And the third one is data control language, right? Then another one is transaction control language, and finally data query language. We discuss the all topics one by one. First, in this video, particularly we discuss deeply DDL commands, data definition language, right? Before we define that what is meant by DDL means defining data in a table, right? The D is called as definition, defining a data, right? The following topics are covered in DDL commands. In this DDL commands, the main 4 commands are available. One, create command. Okay, the create command is we create a new database or create a new structure of the table, right? Then another one is alter a table. Already available tables, we can modify somewhat we need some modify a structure. We use the alter command, right? The another 2 is drop command and truncate command. This is we call delete commands, right? Drop and truncate, right? The first one is data definition language. We already said change the structure of the table or data to a table. Okay, create, alter, delete. The 3 commands are covered in main DDL commands. This is auto committed. First, we know that auto committed. What is auto committed? The auto committed is we change, create, alter, and delete commands. They are permanently save the structure of the table, right? That is auto committed. The another one DML command is not auto committed. This is not a permanently saved. It is a temporarily saved commands, right? It is a auto committed, permanently save the every changes in the data table, right? Then we see the create commands, right? We see the create command. First, the syntax is create table name, then followed by first column name, and then the particular column which data type we want, that is mentioned in here data type, and then this is the size of the data type. Okay, then this is the another column one. In this way, the file what are the commands what we discuss these. The size is mentioned which data type, how many size is available in the data type. We discuss in the particular column, right? Then first syntax. Some small example. We create a student data table. Then 3 columns: roll number, name, and subject. We can store the student data table, roll number, name, and subject, right? இப்போ வந்து நம்ம the student அப்படிங்கிற ஒரு டேபிள்ல 3 காலம் நமக்கு தேவைப்படுது. இப்போ நான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன், கிரியேட் டேபிளுக்கு ஒரு நேம் வந்து ஸ்டூடண்ட் அப்படின்னு வச்சிருக்கேன். அதுல 3 காலம். ஃபர்ஸ்ட் காலம் வந்து ரோல் நம்பர் கொடுத்திருக்கேன். அதோட டேட்டா டைப் வந்து இன்டிஜர்ல எனக்கு தேவைப்படுது. அதோட சைஸ் வந்து 3 டிஜிட்ல எனக்கு இருக்கணும். அதனால அந்த சைஸ் வந்து நான் 3 அப்படிங்கறத கொடுத்திருக்கேன். இதே மாதிரி தான் நேம் கொடுத்திருக்கேன். அதுல நேம்ங்கிறது நமக்கு வேரியபிள் கேரக்டர் கொடுத்திருக்கேன். 20 size of the name is இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணலாம். ஓகே, அப்ப நம்ம இந்த கமாண்ட்ஸ் கொடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது நமக்கு எதனாலும் டேபிள் கிரியேட்டட் வரும். ஓகேவா? ஒரு டேபிள் வந்து கிரியேட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நமக்கு என்ன இருக்கு?
டேபிளுடைய ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் நம்மகிட்ட இருக்கு. டேபிளுடைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கு, உள்ள நமக்கு எந்த டேட்டாஸுமே நமக்கு கிடையாது. டேட்டாஸை எப்படி உள்ள கொண்டு வரது அப்படிங்கிறதா இந்த டிஎம்எல் கமெண்ட்ஸ்க்குள்ள நமக்கு கவர் ஆகும். இப்போதைக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஒரு டேபிளை எப்படி how to create a table in a database, that is this example. And another one is create command over ஆயிடுச்சா. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இந்த drop and truncate பத்தி பார்க்க போறோம். ஆல்டர்ங்கிறது கடைசியா பார்ப்போம். இப்போ இந்த drop command என்ன அப்படின்னா இங்க நான் பாத்தீங்கன்னா drop, truncate, delete சொல்லி மூணுமே கொடுத்திருக்கேன். இந்த மூணுமே வந்து ஒரே வேலையை தான் செய்யும், ஆனா கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா வேலை செய்யும். drop-ங்கிறது delete தான் பண்ணும், ஆனா எதை delete பண்ணும் அப்படிங்கறது நான் லேட்டரா சொல்றேன். truncate-மே delete ஆபரேஷன் தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும், ஆனா அது வேற விதமான வேலையை செய்யும். நெக்ஸ்ட் delete-ங்கிறது அது ஒரு ஆபரேஷன் டைரக்டாவே சொல்லிட்டேன் இல்லையா. இப்போ இந்த drop command-ங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்லிறேன். drop table, டேபிளுடைய பேர் ஸ்டூடண்ட். ஆல்ரெடி நம்ம இந்த டேபிள் நேம் என்ன கொடுத்திருக்கோம், ஸ்டூடண்ட் கொடுத்திருக்கேன். இந்த டேபிளை நான் drop பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த மொத்த ஸ்ட்ரக்சருமே, இந்த டேபிளுடைய மொத்த ஸ்ட்ரக்சருமே நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா டேட்டாபேஸ்ல இருந்து ரிமூவ் ஆகும். உள்ள இருக்கிற பர்టిక్యులர் டேட்டாவும் delete ஆகும், பிளஸ் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் மொத்தமாவே நமக்கு காலி ஆகும். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் வந்து truncate table, table name. இதுக்கு இந்த truncateங்கிறது என்ன பண்ணும், இந்த dropங்கிறது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா drop பண்ணா டேபிள் மொத்தமும் delete ஆயிடும், இன்க்ளூடிங் டேட்டா ஆல்சோ delete ஆயிடும் இல்லையா. இந்த truncate table, table name கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த truncateங்கிறது உள்ள இருக்கிற டேட்டாஸை மட்டும் delete பண்ணும், அந்த ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டாபேஸ்ல அப்படியே இருக்கும். ஃபியூச்சர்ல நம்ம வேணும்னா அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதனால தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா truncate அப்படிங்கிற ஒரு ஆபரேஷனை யூஸ் பண்றோம். எனக்கு வந்து உள்ள இருக்கிற பர்టిక్యులர் டேட்டாஸ் மட்டும் தான் எனக்கு வேண்டாம், ஆனா பட் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எனக்கு வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க truncate கமாண்ட் யூஸ் பண்ணலாம். இல்ல எனக்கு அந்த டேட்டாபேஸ்ல இருக்கிற டேபிளே எனக்கு வேண்டாம், கம்ப்ளீட்டா அதை ரிமூவ் பண்ணனும் அப்படின்னா நீங்க drop கமாண்ட் யூஸ் பண்ணா போதும். ரெண்டுமே ரிமூவ் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றது, ஆனா நம்மளுடைய உள்ள இருக்கிற பர்பஸ்க்காக நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா. ஃபுல்லா நினைச்சா டெலிட் பண்ணிக்கலாம், இல்ல பர்టిక్యులரா உள்ள இருக்கிற டேட்டாஸ் மட்டும் டெலிட் பண்ணனும்னா truncate கமாண்ட் யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியது. இப்போ நெக்ஸ்ட் நான் யூஸ் பண்றது alter கமாண்ட். இது கடைசியா சொல்லலையா alter கமாண்ட். இந்த alter கமாண்ட்ங்கிறது வந்துட்டு மூணு விதமான இதுக்குள்ள ஆல்டர்ல ஆட் பண்ணலாம், டிராப் பண்ணலாம், மாடிஃபை பண்ணலாம். ஆல்டர்ங்கிறது நம்ம முதல்ல எதுக்காக போவோம் அப்படின்னா இப்போ நம்மகிட்ட வந்து ஒரு டேபிள் இருக்கு. இப்போ அந்த டேபிளை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா நமக்கு தேவையான மாதிரி அந்த டேபிளை வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும். ஏற்கனவே எக்ஸிஸ்டிங்கா இருக்கிற டேபிளை நமக்கு வேணுங்கிற மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைச்சோம் அப்படின்னா நம்ம ஆல்டர் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா. நம்ம தான் நமக்கு என்னென்ன மாதிரிலாம் சேஞ்ச் தேவைப்படும், எனக்கு ஒரு டேபிள்ல எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரெக்கார்ட் வந்து தேவைப்படலாம், ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்படலாம், அப்ப நான் ஆட் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்ல ஏற்கனவே எக்ஸிஸ்டிங் இருக்கிற ரெக்கார்ட்ல எனக்கு பர்టిక్యులர் ஒரு ரெக்கார்ட் வேண்டாம் அப்படி நினைச்சோம்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம், drop அப்படிங்கறத நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். இந்த டிராப்புக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு, நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஓகே. நெக்ஸ்ட் மாடிஃபை. இந்த மாடிஃபைங்கிறது என்ன அப்படின்னா எக்ஸிஸ்டிங் ரெக்கார்ட் அப்படியே தான் எல்லா ரெக்கார்டுமே எனக்கு வேணும், ஆனா அத அந்த வேல்யூஸை எனக்கு சேஞ்ச் மட்டும் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க மாடிஃபை பண்ணணும். ஓகேவா. ஆட்ங்கிறது எக்ஸ்ட்ரா ரெக்கார்ட் ஆட் பண்றது, டிராப் பண்றது, ரிமூவ் பண்றது யூஸ் பண்றது. மாடிஃபைங்கிறது ரெக்கார்ட்ல இருக்கிற வேல்யூஸை நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்றது. ஓகேவா. அதுல ஃபர்ஸ்ட் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணிக்க பாருங்க, alter table. டேபிளுக்கு ஒரு பேர் வச்சிருக்கேன், ஸ்டூடண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சிருக்கேன். அதுல நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன், ஆட் பண்ண போறேன். இப்போ ஆட் பண்ண போறேன், என்ன ஆட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா அட்ரஸ் அப்படிங்கறத நான் ஆட் பண்ண போறேன். அதோட டேட்டா டைப் வந்து நான் வந்து பேக்கப்ல 20 சைஸ்ல நான் வந்து அட்ரஸ் வந்து எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்படுது அப்படின்னு. இப்போ ஏற்கனவே நான் கிரியேட் பண்ண டேபிளுக்குரிய ஸ்ட்ரக்சர் இங்க இருக்கு, ரோல் நம்பர், நேம், சப்ஜெக்ட். இத தான் ஆல்ரெடி நான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். எங்க இருக்கு ரோல் நம்பர், நேம், சப்ஜெக்ட் இங்க நான் கொண்டு வந்திருக்கேன். இப்போ எனக்கு இந்த ஆட்ங்கிறது எக்ஸ்ட்ரா எனக்கு தேவைப்படுது இல்லையா. இந்த கமாண்ட் நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணனும்னா எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா எனக்கு, அதனால இந்த ப்ளூ கலர்ல செலக்ட் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க, டிஃபரண்ட் கம்பெனில ப்ளூ கலர்ல யூஸ் பண்றேன். நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த அட்ரஸ்ங்கிறது இங்க வந்துரும், அட்ரஸ். ஓகேங்களா. இந்த அட்ரஸ் வந்துருச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஆல்டர் டைப்ல டிராப். இதுல நெக்ஸ்ட் டிராப் கமாண்ட், ஆல்டர் டேபிள், டேபிள் நேம், டிராப்ங்கற கமாண்ட். இதுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு நான் சொன்னேன் இல்லையா. இப்ப பாருங்க, டிராப் காலம், காலம்ல எதை டிராப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா நேம். எனக்கு இந்த பர்టిక్యులர் ரெக்கார்ட் மட்டும் எனக்கு வேண்டாம், இந்த ரெக்கார்ட் ஃபுல்லாவே வேண்டாம்னு நினைச்சீங்கன்னா நான் இங்கே சொன்னதே டிராப்னா மொத்த டேபிள் போயிருன்னு சொல்லியிருந்தேன். எனக்கு இந்த ரெக்கார்ட் மட்டும் தான் வேண்டாம், மீதி மூணு எனக்கு வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஆல்டர் டேபிள், டேபிள் நேம், டிராப் காலம். எந்த காலம் வேண்டாம், நேம்ங்கிற காலம் எனக்கு வேண்டாம், இந்த இருக்கு நேம் ஃபுல்லா டெலிட் ஆயிடும். ஓகே. அண்ட் ஃபைனலி ஆல்டர் டேபிள், ஸ்டூடண்ட், மாடிஃபை. மூணாவது நமக்கு என்ன இருக்கு, மாடிஃபை இருக்கு. மாடிஃபைங்கிறது ஆல்ரெடி என்ன சொல்லியிருந்தேன், ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை சேஞ்ச் பண்ணலாம், இல்ல உள்ள இருக்க வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணலாம்.
நான் உங்களுக்கு இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சரை சேஞ்ச் பண்ண போறேன். ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி சேஞ்ச் பண்ண போறீங்கன்னா ஏற்கனவே சப்ஜெக்ட் வேர் என்ன கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க 20 கொடுத்துருக்கேன், இங்க 10 கொடுத்துருக்கேன். ஓகேவா? இந்த 20ங்கிறத நான் 10 சேஞ்ச் பண்றேன். சேஞ்ச் பண்ணதால எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த சப்ஜெக்ட்ல இருக்கிற அந்த சைஸ் வந்து 20 ல இருந்து 10 ஆ மாறிடும். அவ்வளவுதான். இந்த ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன். ஃபைனலி ரீநேம் பண்றேன். ரீநேம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எனக்கு ஏற்கனவே ஒரு நேம் ஒன்று இருக்கிறத நான் வேற நேம் சேஞ்ச் பண்ணணும். மற்றபடி உள்ள ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் அப்படியே இருக்குன்னு நினைச்சீங்கன்னா ஆல்டர் டேபிளோட பேரு ரீநேம். ஓகேங்களா? ரீநேம். எந்த ரீநேம் பண்ண போறேன்? இந்த காலம் எந்த காலம் நேம்ங்கற ஒரு காலத்தை டு என்னது எதுக்கு மாத்தணும்? ஃபர்ஸ்ட் நேம்ங்கறது மாத்தணும். இப்போ நான் இதை எக்ஸிட் பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரோல் நம்பர் அப்படியே வந்துரும். நேம்ங்கற இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் நேம் வந்துரும், சப்ஜெக்ட் வந்துரும். இது ஆல்ரெடி இருக்குன்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஓகேவா? இது வந்து ரீநேம் பண்றது மட்டும் தான் பண்றது. ஓகேவா? இப்போ மேஜரா நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் கிரியேட், ஆல்டர், டிராப் அண்ட் ட்ரங்கேட் நாலு மெயின் கமெண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம். இதுக்குள்ள எனக்கு இந்த ரெக்கார்டை வந்து ஆக்சுவலா நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன், மாடிஃபைங்கிறது வந்துட்டு உள்ள இருக்க வேல்யூ மாத்தலாம்னு சொல்லியிருந்தேன். இந்த வேல்யூ மாத்தணும் அப்படின்னா உள்ள நமக்கு டேட்டாஸ் வேணும் இல்லையா? இந்த டேட்டாஸ் டெலிட் பண்றது தான் நம்ம DML கமெண்ட்ஸ்க்கு அடுத்த செக்ஷனுக்கு நம்ம போறோம். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம DML பார்ப்போம். Thank you very much.